बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग टिप्स में खुश आमदीद। दोस्तों, इस वक्त मैं सलीम साहब के ज़बरदस्त मिक्स डेयरी फार्म पर मौजूद हूँ। माशाल्लाह भैंसें भी हैं, इसके अलावा कोस भी हैं। सलीम साहब 35 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इनके फार्म की खास बात यह है कि ये अपने फार्म को जो सब्ज़ चारा ले रहे हैं वो खरीदते हैं, इनका अपना ज़ाती नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए भी मॉडल हैं जिनकी अपनी ज़मीन नहीं और वो डेयरी फार्मिंग का कारोबार करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में कोज़ और भैंसों के हवाले से मुफीद और अहम मालूमात हासिल की जाएंगी। जानवरों की खरीदारी के बारे में पूछा जाएगा, इनके अखराजात और मुनाफा के हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। दोस्तों, इनके जानवर फार्म और शेड इंटरव्यू के दौरान ही दिखाया जा रहा है ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी की हाल है? ठीक है जी। अपना नाम दस्यो। सलीम। माशाल्लाह। सलीम साहब, तुसी केड़े जानवर रखे ने? हाँ, मिक्स ही रखे दो। ये मज्जां ते गावां? हाँ जी। ठीक है। ते माशाल्लाह किन्ने साल तो तुसी ये जानवरां दा काम करदे हो पे? 30-35 साल तो। जबरदस्त हो गया सर। तुहाडा 30-35 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? जानवरां दे काम विच फायदा है या कि नुकसान है? फायदा। ठीक है। कुछ लोग सिर्फ गावां रखदे ने या मज्जां रखदे ने, तुसी गावां भी रखियां ने मज्जां भी रखियां ने, इहदी कोई खास वजह है? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਿਆ ਵੇਖਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। जी जी। ਜੇ ਨਿਰੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਲੱਗੇ। ठीक है। ਜੇ ਨਿਰੀਆਂ ਮਈਆਂ ਰੱਖੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਆਂ। सही है, यानी कि दोनों जानवरों का दुध आसानी नाल सेल हो जाता है। गां ज्यादा दुध दिंदी है, फिर यह वे कि वो कम लैवल हो जाता दोनों तरफा तो। बिल्कुल ठीक है। तो सर अजकल दुध का की रेट है? 80 रुपए। ये मिक्स ही दे रहे। ठीक है। तुसी घरां च दिंदे हो या कि किसी गवाले नूं दिंदे हो? दुध ही देने। ठीक है। दोधी हजरात जिहड़ा कि वो रेट कम दिंदे ने, ਤੁਹਾਡੇ ख्याल नाल दोधी नूं देना बेहतर हुंदा है या कि घरां च देना बेहतर हुंदा है? घरां च देना बेहतर हुंदा। घरां च 100 110 120, पर साडे कोल इन्ना टाइम नहीं। अच्छा, यानी कि टाइम ना होने की वजह तो तुसी गवाले नूं दे रहे हो। अगर इंसान थोड़ा टाइम कढ़ के खुद घरां च सेल करे तो उन्होंने उस तरफों भी फायदा हो सकता है। बिल्कुल। वो फिर 110 120 ये रेट लगेगा। ठीक है। अच्छा सर, तुहाडे कोल किन्नियां मज्जां ते किन्नियां गावां ने? साडे कोल 11 मज्जां ने, 5 गाइयां ने। ठीक है। मज्जां किहड़ी नस्ल दियां ने? ਇਹ ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੱਝ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਥਣ ਚੜਾ ਵੇਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਛੁੰਡੀ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਡੀ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਵੇਲ ਸ਼ੇਲ ਚੰਗੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਵੇ ਜਿਸਮ ਹੈ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮੜੀ, ਉਹ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰੀਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੱਝ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਿਹਤਰ। ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ 2-2 ਧਾਰਾਂ ਮਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਂਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਉਹਦੀ ਚੁਆਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 2 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ? ਸ਼ਾਮ, ਬਿਲकुल। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚੋਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਦੀ ਚੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਰਗੀ ਦੀ ਚੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਚੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਗਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਨੇ? ਗਾਈਆਂ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਦੋਗਲੀਆਂ ਨੇ? ਦੋਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ? ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਲੈਤੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਮਸਾਇਲ ਬੜੇ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਾਈਏ, ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਸ਼ਰਨਾ ਸੌ। ਜੀ ਜੀ। ਪਲਾਪਿਆਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 15-16 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਗਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ 15-16 ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ? ਪੱਠੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਡਾਂਦੇ। ਪੱਠੇ ਵੱਢਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ 2 ਬੰਦੇ। ਉਹ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ? ਨਹੀਂ, 1 ਮੁਲਾਜ਼ਮ 1 ਮੁੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 12,000 ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਈ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਟਾਈਮ ਖਰਚਾ ਕੁਚਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨੱਸਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜੋ ਖਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੁਆਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਚੋਨੇ ਆ ਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਾਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ? ਸਵੇਰੇ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਧਰੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਟਾਈਮ। ਹਾਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਚਰਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਖੋਲ ਲਈਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡੀਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਈ ਦਿੰਦਾ ਚਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੰਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 2-2.5 ਮਣ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਉਂਝ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਣ ਖਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 35-40 ਕਿਲੋ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਣ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਜੂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਦਾ 1 ਤੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਵੰਡਾ ਡੇਲੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਾ ਚੌਕਰ, ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਘਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਤੋੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਮਨ ਵੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ। ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ? ਮੁੱਲ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 700-800 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡਾ ਵੀ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਵੀ ਮੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਵੀ ਮੁੱਲਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੂੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੂੜੀ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ ਵੰਡਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁੱਲ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ। ਠੀਕ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? 11। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਾਵਾਂ? ਗਾਈਆਂ 4 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 7 ਮਈਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਜਾਨਵਰ। ਤੇ 11 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ 35 ਕਿਲੋ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 35 ਕਿਲੋ ਸ਼ਾਮੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਣ 70-80 ਕਿਲੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ 11 ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ? 2 ਮਣਾਂ ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 70। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੰਦਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਈਦੇ ਨੇ। ਬੁਖਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਥਾਣਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲਾਈਦਾ ਹੀ ਫਾਰਮੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਲਦੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦੇਈ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹਲਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਹਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਗੇ ਹਲਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਹੈ? 3 ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰਕ ਪਾਈਏ ਇਹਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੂਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘਿਓ ਜਾਂ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਿਓ ਹੀ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀ ਹੋਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਏ। ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਝੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਿਓ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੇ।
ठीक है। एक किन्ने दिन देना है, यानी एक दिन छड़ के देना है कि रोजाना? अपने पुज दी गल है ना, कोई किलो देंदा, कोई 2 किलो देंदा, कोई धड़ी धड़ी दे छड़दा। जानवर ने की आखना, मैं नहीं देना। ठीक है, ਅਸੀਂ 20 ਡੰਗਰ ਨੂੰ 2-2 ਕਿਲੋ ਦੇਈਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਸੁੰਦੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਕੰਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਆਏ ਫਿਰ ਗੰਢੇ ਕੱਟ ਕੇ ਨਾ ਗੰਢੇ ਜੀ ਉਹ ਦੇਣੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਕਾਲਾ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੜ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਲ ਕਾੜ ਕੇ ਗੁੜ ਕਾੜਨਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਾਬ ਬਣਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਟਾ ਸੁੱਟਿਆ। 3 ਨੁਕਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਕੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਗਲਕੰਦ ਜੇ ਗਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਦੁੱਧ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਣੀ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਲਕੰਦ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਕੱਟੀ ਝੋਟੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੇ? ਇਹੀ ਤੇ ਆਂਡੇ ਛਾਂਡੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਆਂਡੇ ਦਿੱਤੇ, ਘਿਓ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਮਈਆਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੋਟੀਆਂ ਸੌਰਦੀਆਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਿੰਦਾ ਦਿੰਦੇ। ਥਿੰਦਾ ਯਾਨੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ? ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਈਏ, ਤੇਲ ਦਈਏ ਦੇਸੀ, ਯਾਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਈਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਥਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਵੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਡੰਗਰ ਪੱਠੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਪੱਠੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਣੇ ਬੀਜਣੇ, ਡੰਗਰ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ, ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਬਚੇ ਰਹਿਣ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿ ਪਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਕੇ ਕਰਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲ ਦਿਓ। 0345 ਜੀ 40 62 362। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।